Hello students, welcome back. Economics Easy to Win. Class 12th Macroeconomics. In this session, we have discussed about MCQ, multiple choice questions. Let us see one by one. Chapter 1, Introductions to Macroeconomics. So, first chapter உடைய book back questions. So, வாங்க one by one பார்க்கலாம். The first one, the branches of the subject economics is. So, 4 options கொடுத்துருக்காங்க. Wealth and welfare, B. Production and consumption, C. Demand and supply, D. Micro and macro. So, correct answer is economics உடைய 2 branches. What is that? One is microeconomics and then macroeconomics. So, the answer is D. Okay. Next questions. Who coined the word macro? So, macro அப்படின்ற term, the word coin பண்ணவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். A. Adam Smith, B. J.M. Keynes, C. Ragnar Frisch, D. Karl Marx. The answer is the word micro and macro coined அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Ragnar Frisch. That the answer is C option. Okay. The next question. Who is regarded as father of modern macroeconomics? Father of modern macroeconomics. A. Adam Smith, B. J.M. Keynes, C. Ragnar Frisch, D. Karl Marx. So, you know that the father of modern macroeconomics, J.M. Keynes. So, B option. The next fourth one. Identify the other name for macroeconomics. Other name for macroeconomics. So, macroeconomics உடைய other name என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So, A. Price theory, B. Income theory, C. Market theory, D. Micro theory. So, macroeconomics உடைய other name என்ன? Already you know that. The answer is income theory. Option B. The next fifth one. Macroeconomics is a study of என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். A. Individual, B. Firms, C. A nation, D. Aggregates. ஸோ மேக்ரோ அப்படின்னும்போது லார்ஜ் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். as well as whole economy இல்லையா. ஸோ தட் ஆன்சர் இஸ் D. Aggregates, total. Okay. The next, indicate the contribution of J.M. Keynes to economics. So, here J.M. Keynes எக்கனாமிக்ஸ் உடைய கான்ட்ரிபியூஷன், அவர் என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றது தான் கொஷின். ஸோ ஏ. வெல்த் ஆஃப் நேஷன், பி. ஜென்ரல் தியரி, சி. கேபிட்டல், டி. பப்ளிக் ஃபினான்ஸ். ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆன்சர் இஸ் பி. ஜென்ரல் தியரி. ஸோ ஆல்ரெடி நோ தட் general theory of income and employment. So, that is the contribution of J.M. Keynes to economics. The next question, seventh one. A steady increase in general price level is termed as. The steady
increase in general price level is termed as A. Wholesale price index, B. Business cycle, C. Inflation, D. National income. So நிலையான ப்ரைஸ் லெவல் விலைவாசி உயர்றதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், த டேர்ம் அஸ் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி ஆப்ஷன், இன்ஃப்ளேஷன், பணவீக்கம். ஸோ தட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல். த நெக்ஸ்ட் 8th one, identify the necessity of economic policies. Identify the necessity of economic policies. A. To solve the basic problems. B. To overcome the obstacles. C. To achieve growth. D. All the above. So economic policy here. எக்கனாமிக் பாலிசியுடைய தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ நோ தட். ஸோ டு சால்வ் த பேசிக் ப்ராப்ளம், பொருளாதார நிலையில் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துன்னா அதை சால்வ் பண்ணணும், சொல்யூஷன்ஸ் இல்லையா. டு ஓவர் கம் த அப்டக்கிள்ஸ், சில அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறத முறையை கொண்டு வர்றது. டு ஓவர் கம் த அப்டக்கிள்ஸ், டு அச்சீவ் க்ரோத், இது எல்லாமே சால்வ் பண்ண யூ ஹேவ் டு achieve growth, பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் all the above. The answer is all the above, D option. Okay, next 9th one, indicate the fundamental economic activities of an economy. Fundamental economic activities of an economy. ஸோ பொருளாதார செயல்பாடுகள் அப்படின்றத ஒரு அடிப்படை, பேசிக், ஃபண்டமெண்டல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக்கனாமியில் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஏ. ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பி. ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், சி. ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சப்ஷன், டி. ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். ஸோ நம்ம ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லை. Production and exchange, that also no. Production and marketing, no. So the answer is production and consumption. So that is the C option, production and consumption. So fundamental economic activities of an economy la edu oru pagudi, oru part வந்து பார்த்தீங்கன்னா one side production, உற்பத்தி, the other side வந்து consumption, consume பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அன் எக்கனாமி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா. த நெக்ஸ்ட்டு 10th one, an economy consists of. An economy consists of, எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் உட்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏ. கன்சப்ஷன் செக்டார், பி. ப்ரொடக்ஷன் செக்டார், சி. கவர்மெண்ட் செக்டார், டி. ஆல் தி அபோவ். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஆன்சர். So the answer is all the above, D option. So consumption இருக்கணும், ப்ரொடக்ஷன் செக்டர் இருக்கணும், கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸும் இன்வால்வ் இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே, ஸோ எக்கனாமி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி அபோவ். ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் 11th one, identify the economic system where only private ownership of production exceed. ஸோ நம்ம எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில் 3 விதமாக பிரித்தோம் இல்லையா. என்னென்னது? சோஷியலிஸ்ட் எக்கனாமி, கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி, மிக்ஸ்டு எக்கனாமி. ஓகே. குளோபலைஸ்டு எக்கனாமி, தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேர்ம் தட் ஆல்சோ. ஓகேவா. ஸோ மெயின் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 கேட்டகரி, கேபிட்டலிஸ்டிக், சோஷியலிஸ்டிக் அண்ட் மிக்ஸ்டு. ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து கொஷின்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்குறாங்க, ஒன்லி ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப். ஒன்லி ப்ரைவேட் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், தட் ஆன்சர் இஸ் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ ஆப்ஷன், கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி. ஸோ ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் அப்படின்னாலே கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி. ஆன்சரை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா. த நெக்ஸ்ட் 12th one, the economic system representing
ஈக்குவலிட்டி இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் செயல்படும் எந்த சிஸ்டம், எந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு கொஷின் கேட்குறாங்க. ஸோ ஏ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலிசம், பி குளோபலிசம், சி மிக்சடிசம், டி சோஷியலிசம். ஸோ சொசைட்டிக்கு நல்லது செய்யணும், நலனை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எக்கனாமிக் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலிசம். பர்டிகுலர்லி ஈக்குவலிட்டி இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் எந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம்? சோஷியலிசம். த ஆன்சர் இஸ் டி ஆப்ஷன். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் 13th one. Who is referred as father of capitalism? ஸோ கொஷின்ஸில் பாருங்கள், ஃபாதர் ஆஃப் கேபிட்டலிசம், கேபிட்டலிசமுடைய ஃபாதர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏ ஆடம் ஸ்மித், பி கார்ல் மார்க்ஸ், சி தாக்கரே, டி ஜேஎம் கீன்ஸ். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆடம் ஸ்மித். த ஃபாதர் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் அப்படின்றாலே யார்? ஆடம் ஸ்மித். ஸோ ஆடம் ஸ்மித்தை ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல கூட அழைக்கலாம். ஓகேவா? ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக். ஹூ இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்? ஆடம் ஸ்மித். ஹூ இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு கேட்டாலும் ஆடம் ஸ்மித். மறக்கக்கூடாது, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் 14th one. த கண்ட்ரி ஃபாலோயிங் கேபிட்டலிசம் இஸ். எந்த கண்ட்ரி கேபிட்டலிசத்தில் உட்பட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஏ ரஷ்யா, பி அமெரிக்கா, சி இந்தியா, டி சைனா. ஸோ எந்த கண்ட்ரி கேபிட்டலிசம் அப்படின்ட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆன்சர் இஸ் அமெரிக்கா, பி ஆப்ஷன். ஸோ கேபிட்டலிஸ்டோடைய கண்ட்ரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ பார்க்காதவங்க யூடியூப் சேனலில் போய்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ் ஈஸி டு வின் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் we have to move 15th one. Identify the father of socialism. Identify the father of socialism. கொஷின் வந்து எது கேட்குறாங்க? ஃபாதர் ஆஃப் சோஷியலிசம். ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் சோஷியலிசம் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏ ஜேஎம் கீன்ஸ், பி கார்ல் மார்க்ஸ், சி ஆடம் ஸ்மித், டி சாமுவல்சன். ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஆன்சர். எஸ், கார்ல் மார்க்ஸ், பி ஆப்ஷன். ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் சோஷியலிசம் அப்படின்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ல் மார்க்ஸ், பி ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு 16th one. An economic system where the economic activities of a nation are done both by the private and public together is termed as. வெரி வெரி டேர்ம் நம்ம எந்த டேர்ம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் பை த ப்ரைவேட் பப்ளிக் டுகெதர். ஸோ இதுதான் க்ளூ நமக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. போத் பை த ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் டுகெதர். ஸோ என்ன ஆன்சர் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பார்க்கலாம். ஏ கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி, பி சோஷியலிஸ்ட் எக்கனாமி, சி குளோபலிஸ்டிக் எக்கனாமி, டி மிக்ஸ்டு எக்கனாமி. So answer is D mixed economy. So coexistence of public sector and private sectors. Already know that. So D answer. Okay. The next 17th one. Quantity of a commodity accumulated at a point of time is termed as. So at a point of time. இதான் ஒரு clue. At a point of time. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏ ப்ரொடக்ஷன், பி ஸ்டாக், சி வேரியபிள், டி ஃப்ளோ. ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் கமோடிட்டி அக்யூமுலேட்டட் மொத்தமாக இருக்கிறது சொல்ல. ஸோ அப்போ இருப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் எஸ் ஸ்டாக், பி ஆப்ஷன். ஸோ ஸ்டாக்னா என்ன? இருப்பு. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் 18th one. ஐடென்டிஃபை த ஃப்ளோ வேரியபிள்.
A money supply, B asset, C income, D foreign exchange reserve. ஸோ கொஷின்ஸ்லேயே க்ளோ கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளோ வேரியபிள். ஃப்ளோனா சேஞ்சஸ் ஆகிறது இல்லையா, நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ளோ. ஸோ என்ன அப்படின்ற ஆன்சர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எது ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும், மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி இன்கம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி இன்கம். இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். த நெக்ஸ்ட் 19th one, identify the sectors of a two-sector model. Identify the sectors of a two-sector model. ஸோ டூ செக்டர் மாடல் எந்த ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஏ ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ், பி ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக், சி இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல், டி firms அண்ட் கவர்மெண்ட். ஸோ டூ செக்டர் மாடல் அப்படின்றது எஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார், அவங்க கன்சியூமர் கன்சப்ஷன். ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்றவங்க யார், யூ நோ தட் ப்ரொடியூசர். ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கக்கூடிய செக்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ செக்டார் மாடல். த நெக்ஸ்ட் 20th, that is the last one, the circular flow model that represents an open economy. ஸோ சர்க்குலர் ஃப்ளோ மாடலில் ஓப்பன் எக்கனாமி எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறோம். ஓப்பன் எக்கனாமி என்ன செக்டார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏ டூ செக்டார் மாடல், பி த்ரீ செக்டார் மாடல், சி ஃபோர் செக்டார் மாடல், டி ஆல் தி அபோவ். ஸோ ஓப்பன் எக்கனாமி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். எக்கனாமியில் பொறுத்த வரைக்கும் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆட் ஆகும். ஸோ அந்த செக்டார் மாடலில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆட் பண்ணுறதுனால அது ஃபோர் செக்டார் மாடல். த ஆன்சர் இஸ் சி ஆப்ஷன், ஃபோர் செக்டார் மாடல். ஸோ யூ நோ தட், ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ம்ஸ் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார். அந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் சொல்கிறோம் இல்லையா, இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட். ஸோ அந்த எக்கனாமி ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஓப்பன் எக்கனாமி. ஸோ கான்செப்ட்